His Holiness the Dalai Lama once said, when educating the minds of our youth, we must not forget to educate their hearts as well. So do not hesitate to practice empathy, kindness and forgiveness, for they are a part of your education as much as the words that you learn in books. ආරම්භ කරන්නට සූදානම් අදත් ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන. අපි මුලින්ම බලලා ඉඳමු අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන මේ පුංචි දුවල පුතාලා කවුද කියලා. වසර 42ක් පුරාවට දැයේ දූ දරුවන්ට දැනුම බෙදා දුන් සතර ආයතනයත් එක්ක තමයි අපි ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපේ පුංචිම පුංචි පැංචයන්ට තියෙනවා සතර පැංචා පුවත්පත්. ඒ වගේම පෙර පාසල් දරුවන්ට සමනල සතර, පළවන ශ්‍රේණියට සිඟිති සතර, දෙක ශ්‍රේණියට මිහිරි සතර, ඒ වගේම තුන්වන ශ්‍රේණියට තියෙනවා ටිකිරි සතර, හතර ශ්‍රේණියට හතර සතර, පහ ශ්‍රේණියට පහ ශිෂ්‍යත්ව සතර, ඒ වගේම 11 වන ශ්‍රේණියට සාමාන්‍ය පෙළ සතර කියලා පුවත්පත් රාශියක් මාසිකව සතර ආයතන වෙතින් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඉතින් අරගන්න කියවන්න දැනගන්න ජය ගන්න සතර වෙතින් තමයි මේ විශේෂ පණිවිඩය. හොඳයි අපි සූදානම් අද ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට. ඉතින් අපේ දුවල පුතාලා ඔක්කොමලා දන්නවා අපේ ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ පළවෙනි ප්‍රශ්න වටය සහ දෙවන ප්‍රශ්න වටය කියලා ප්‍රශ්න වට දෙකක් තිබෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්න වට දෙකට අවතීර්ණ වන්නට මත්තෙන් අපි පවත්වනවා තෝරා ගැනීමේ වටයක්. ඒ තෝරා ගැනීමේ වටයෙන් තමයි අපේ කුමන දුවද කුමන පුතාද මුලින්ම පළමු ප්‍රශ්න වටේ ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි කර ගන්න කියලා අපි තීරණය කරන්නේ අපේ තෝරා ගැනීමේ වටේ නැත්නම් selection round එකෙන්. So let's first find out how our little girls and boys should start with the selection process and how we're going to select the kids to start off with our first round of ITN Satara Smart Mind quiz program. Alright, so we are ready to get started with our selection round for today. First of all, I'm going to explain to the little ones how the selection round is going to work. So what we're going to do is we're going to show you 4 photographs in this television screen right over here, right? So they're going to be named A, B, C and D. We're going to give you about 10 seconds and what you have to do is remember what A was, what B was, what C was and what D was. Now when the time is up, we are going to shuffle those 4 photographs so they'll be in different places. So what you have to do is as fast as you can, you have to put those pictures back in its original order and press the submit button that's in the computer screen that's right in front of you. හැමෝටම තේරුණාද? ඉතින් මේක ඉක්මනටම සබ්මිට් කරන දරුවා තමයි තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වන්නේ. හොඳයි. Right, so if all of you are ready, I want you to touch your screen once and log into the system so that we can get started with our selection round. Right, so all of our little ones have successfully logged into the system. So we're going to display the 4 photographs on this television screen now. A. Girawa, B. Pilihuduwa, C. Kottoruwa, D. Kahakurulla. හොඳට මතක තබා ගන්න A කුමක්ද, B කුමක්ද, C කුමක්ද, D කුමක්ද කියලා. Right, so we're going to shuffle the 4 photographs and display them on the television screen for you now. හොඳයි. හැකි ඉක්මනට මෙම ඡායාරූප හතර මුලින් තිබූ අනුපිළිවෙලට සකස් කරලා ඔබගේ පරිගණක තිරයේ submit කියන බටන් එක press කරන්න. හැමෝම submit කළාද? Right, so all of our little girls and boys have successfully submitted their answers. In just a bit, we're going to see who the winner is of our selection round for today. Welcome back. You're here with us at the ITN Satara Smart Mind quiz program and we have just concluded our selection round and of course I have with me the results of our selection round as well, but before that we have a very special message for you. 2021 අපුස සාමාන්‍ය පෙළට පෙනී සිටින දරුවන්ට තියෙනවා සුබ ආරංචියක් යන අපුස සාමාන්‍ය පෙළ නිසැක ජයගෙනන විද්‍යාව, ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ඉතිහාසය, බුද්ධාගම, ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය, අනුමාන ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු අලුත්ම සතර පොත් 7 දැන් නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අරගන්න කියවන්න දැනගන්න ජයගන්න සතර ආයතනෙන් තමයි මේ සුබ ආරංචිය ඔයගලන් හැමෝටම. Right, so we're going to tell you who has won today's selection round. Before that, I want you to take a look at the screen to see the answer for today's selection round and how the children have submitted their answers for the selection round today.
Right, so there you go. This is how the children should have answered for our selection round today. So Dinuja in fact has emerged victorious in our selection round today. ඉතින් දිනූජ පුතා ලකුණු 5ක් අරගෙන අද තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දිනූජට තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. පළමු ප්‍රශ්න වටේ මුලින්ම ප්‍රශ්න කට්ටලයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ අපේ දිනූජ පුතාට. අපි බලමු අපේ දුවල පුතාලා අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේට උත්තර දෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු. අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ අපේ දුවල පුතාලා හැමෝටම ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 3ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ පළමු ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 5ක්, දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 10ක් සහ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 15ක් ලබා ගන්න පුළුවන් හරියට උත්තර දුන්නොත්. මීට අමතරව ඔයගලන්ට අතිරේක ප්‍රශ්න දෙකක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔබ කැමති නම් මේ අතිරේක ප්‍රශ්න දෙක ලබා ගන්න පුළුවන් පළමු ප්‍රශ්නයත් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයත් අවසානයේදී පමණයි. ඉතින් මේ අතිරේක ප්‍රශ්න වලට ඔයගලන්ට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 20ක් හෝ 30ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම දේ තමයි හොඳට මතක තබා ගන්න ඕනේ. උත්තරේ වැරදුනොත් ඒ ලකුණු 20ක් හෝ 30ක් ඔයගලන්ගේ ලකුණු වලින් අඩු වෙනවා කියලා මතක තබා ගන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මුලින් දෙවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන්, පස්සේ අතිරේක පළවෙනි ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන්. ඒකේ අනුපිළිවෙලක් නැහැ. ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ප්‍රශ්න තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ දිනූජ පුතා තමයි තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රහණය කළේ. ඉතින් දිනූජට අවස්ථාව තිබෙනවා පළමු ප්‍රශ්න වටේ කැමති ඕනෑම ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගන්න දිනූජට පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් ඔයගලන් හැමෝටම තේරෙනවද කොහොමද ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා? Right, so I think all of our girls and boys are ready to get started with the first round of ITN Satra Smart Mind Quiz program. ඉතින් දිනූජගෙන් තමයි මම මුලින්ම අහන්නේ. දිනූජ ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලය තෝරා ගන්නද? හතරවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. 4. දිනූජ තෝරා ගන්නවා 4වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු එහෙනම් දිනූජට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මත්තල අන්තයෙන් පිට වූ පසු අප ගමන් කරන්නේ A ඌව පළාතටය, B නැගෙනහිර පළාතටය, C සබරගමු පළාතටය. තාතාපර 5යි. ඌව පළාතට. ඌව පළාතට A කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දිනූජ පුතා ලකුණු 5ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් දිනූජට අවස්ථාව තිබෙනවා ඔබ කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්න. කැමතිද? කැමති. හොඳයි. අතිරේක 1ද 2ද? 1. 1. අපි බලමු එහෙනම් දිනූජට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. රිටිගල කන්ද අයත් වන්නේ A උතුරු මැද පළාතටය, B මධ්‍යම පළාතටය, C ඌව පළාතටය. මධ්‍යම පළාතට. මධ්‍යම පළාතට B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A උතුරු මැද පළාත. ඉතින් ලකුණු 20ක් අඩු වෙනවා මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් හින්දා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. උස් කඳු දෙකක් අතර ඇති පහත් බිම් කඩ හඳුන්වන්නේ A සානුව ලෙසය, B ද්‍රෝණිය ලෙසය, C කපොල්ල ලෙසය. ඒ කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 5ක් ඉතුරුලා තියෙනවා. හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු උත්තරේ. මේ අවස්ථාවේදී අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C කපොල්ල තමයි නිවැරදි පිළිතුර. අපි බලමු එහෙනම් දිනූජ පුතාට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කොඩිය සහ රාජ්‍ය ලාංඡනය යන දෙකෙහිම දක්නට ඇත්තේ A බෝපත්ය, B සිංහ රූපයය, C පලාපෙතිය. B කියලා අපිට දිනූජ පුතා උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට මේ අවස්ථාවේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 15ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් දිනූජට තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක්. ඔබ කැමතිද ලබා ගන්න? කැමති. කැමති. අපි බලමු එහෙනම් දිනූජට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. දේශීය සැරසිලි සඳහා අතු, කොළ, මල් ආදිය ලබා ගන්නා ශාකයක් නොවන්නේ A පුවක් ගස්ය, B පොල් ගස්ය, C දෙල් ගස්ය. C කියලා තමයි දිනූජ අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්නවා දිනූජ පුතා. ප්‍රශ්න 5 අවසානයේ ලකුණු 35ක් කියලා ලකුණු පුරුවේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. මීළඟට ඉන්නවා අපේ නිම්සරා දුව. නිම්සරා කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? දෙවන ප්‍රශ්න කට්ටලේ. දෙවන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තමයි නිම්සරා දුව තෝරගන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් නිම්සරාට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා.
හින්දු ආගමිකයන්ගේ වේල් උත්සවය සාමාන්‍යයෙන් පැවැත්වෙන්නේ A ජනවාරි මාසයේය, B ජූලි අගෝස්තු මාසයකදීය, C නොවැම්බර් මාසයේය. B කියලා නිම්සර අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු හරි උත්තරේද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි නිම්සර අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 5ක් එකතු කර ගන්නවා. නිම්සර දුව කැමතිද දැන් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න? ඔව්. කැමති. අතිරේක එකද දෙකද? එක. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. රණවරා පොල්පලා ඉරමුසු බෙලිමල් ආදිය වැඩි වශයෙන් යොදාගන්නේ A ප්‍රධාන වේලකට ගන්නා මැල්ලුම් ලෙසය, B තේ වෙනුවට පානය කළ හැකි පානයන් ලෙසය, C බෙහෙත් කිරීමට අවශ්‍ය පත්තු සඳහාය. B කියලා නිම්සර අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. නිවැරදි පිළිතුර අපිට සාර්ථකව ලබා දීලා නිම්සරා දුව ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා. අපි එහෙනම් බලමු නිම්සරාට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. 550 ජාතක පොත කිනම් යුගයකට අයත්ද? A ගම්පොළ, B කුරුණෑගල, C දඹදෙනිය. C කියලා තමයි නිම්සරා දුව අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B කුරුණෑගල. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. දෙල් ගස්වල පැල හට ගැනීම සිදුවන්නේ A අතුවලිනි, B මුල් වලිනි, C ගෙඩි වලිනි. B කියලා නිම්සර අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. ඔව් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 15ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් නිම්සරාට ලකුණු තියෙනවා. ලකුණු 44ක් කියලා ලකුණු පුරවේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කැමතිද ලබා ගන්න? හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. මදුරුවන් විසින් බෝ කරන රෝගයක් නොවන්නේ A මැලේරියාව, B ඇමීබා අතිසාරය, C බරවා රෝගය. A කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. නිම්සරා දුව අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B ඇමීබා අතිසාරය. ඉතින් ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් නිසා. නිම්සරාට ප්‍රශ්න 5 අවසානයේ ලකුණු 14ක් කියලා තමයි ලකුණු පුරවේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. මීළඟට ඉන්නවා අපේ සෙනෙත්ම පුතා. සෙනෙත්ම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ප්‍රශ්න කට්ටල 1 3 5 6. කැමති මොන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? 6 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ 6 තමයි අපේ සෙනෙත්ම පුතා තෝරගන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් සෙනෙත්මට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ගවල මෑතදී අවසානයේ දීර්ඝ කරන ලද කොටස වන්නේ A මාතර බෙලියත්ත කොටසයි, B වවුනියාව ඕමන්තේ කොටසයි, C මැදවච්චිය මන්නාරම කොටසයි. B කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා අපේ සෙනෙත්ම පුතා. අපි බලමු හරිද වැරදිද කියලා උත්තරේ. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A මාතර බෙලියත්ත කොටස. ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දැන් නමුත් සෙනෙත්ම පුතාට අවස්ථාව තිබෙනවා කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්න. එක්ස්ට්‍රා 1. හොඳයි අපි බලමු පළමු අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ජලයේ දිය කළ විට නිල් පැහැති ද්‍රාවණයක් හා දම් පැහැති ද්‍රාවණයක් ලබා දෙන සංයෝග දෙක පිළිවෙලින් A කොන්ඩෙස් හා පල්මානික්කම්ය, B අයඩීන් හා කොන්ඩෙස්ය, C පල්මානික්කම් හා කොන්ඩෙස්ය. A කියලා අපිට ඉක්මනට උත්තරේ ලබා දෙනවා. තව තප්පර 8ක් ඉතුරු උත්තර වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ C පල්මානික්කම් හා කොන්ඩෙස්. ඉතින් ලකුණු 20ක් අඩු වෙනවා සෙනෙත පුතාට අතිරේක ප්‍රශ්නයක් නිසා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. වැස්සක් එන බවට පෙරනිමිති පෙන්වන ඉරියව් හෝ චර්යා දක්වන්නේ A බල්ලන් හා හරකුන්ය, B මෙරුවන් හා මොනරුන්ය, C උලමුන් හා බස්සන්ය. B කියලා අපිට සෙනෙත පුතා උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. බුලතා යෝධයා විසින් සාතන ලද වැව වන්නේ A යෝධ වැවයි, B බෝගම්බර වැවයි, C සොරබොර වැවයි. C
C කියලා අපේ තියෙන නැවතත් ඉක්මනට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා කාලය අවසන් වෙනවත් එක්කම. නිවැරදි පිළිතුර තමයි සෙනත පුතා අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. තවත් ලකුණු 15ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා කැමති නම් දෙවනි අතිරේක ප්‍රශ්නය වෙත යමු වන්න. කැමතිද? කැමති. හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු. දැනට සෙනත්ට ලකුණු 8ක් කියලා තියෙනවා. හරියට උත්තරේ දුන්නොත් දෙවනි අතිරේක ප්‍රශ්නෙට තවත් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. අයිස් වල හා හිමාලයේ උෂ්ණත්වය අතර වෙනස. A සෙල්සියස් අංශක 100කි, B ෆැරන්හයිට් අංශක 100කි, C සෙල්සියස් අංශක 180කි. ඒ කියලා අපිට සෙනක පුතා උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු හරි උත්තරේද අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට සෙනෙත්ම ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු එහෙනම් ප්‍රශ්න 5 අවසානයේ සෙනෙත්මට ලකුණු 38ක් කියලා තියෙනවා. ලැන්ට ලකුණු පුරවේ ඉදිරියෙම ඉන්නවා අපේ සෙනෙත්ම පුතා. Right, so we have concluded the questions of 3 of our children. We have 3 more to go, but before we get into them, we're going to take a short commercial break. We'll be right back. Stay with us. Welcome back. You're here with us at the ITN Satara Smart Mind Quiz program, and we are halfway through our first round of questions for today. We have 3 more children to answer the questions in the first round, but before that we have a very special message for all of you. පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා දරුවන්ට සියලුම විෂයන් සඳහා විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ සතර වැඩපොත් දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙම පොත් දිවෙන පුරා පිහිටි ඕනෑම සතර නියෝජිත අලෙවිසලකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එසේ නොමැතිනම් 077යි 88යි 77යි 603 077යි 88යි 77යි 603 අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් එවීමෙන් කුරිය සේවාව මගින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර ආයතනෙන් තමයි මේ විශේෂ පණිවිඩය. Right, so we are ready to get back to our first round of questions, and coming up next we have Chanu. Chanu, ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද? අපිට දැන් 1 3 5 ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලය. හොඳයි, Chanu දුව තෝරගන්නවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු එහෙනම් Chanuට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කුෂ්ඨ රාජ ගල නම් පුරාවිද්‍යා ඓතිහාසික ස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ A කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේය, B වැලිගම ප්‍රදේශයේය, C බදුල්ල ප්‍රදේශයේය. ඒ කියලා චානු අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B වැලිගම ප්‍රදේශයේ. ඉතින් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ප්‍රශ්නට. අපි බලමු නමුත් අපේ චානු දුව කැමතිද කියලා අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමුවන්න. කැමති. කැමති. අතිරේක 1ද 2ද? 1. අතිරේක 1. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් ඇයට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කවුසිළුමිණ රචනා කළ කලිකාල සාහිත්‍ය සර්වඥ පණ්ඩිත යන උපාධි නාමයෙන් පිදුම් ලැබූ රජතුමා කවුරුද? A. රාජාදී රාජසිංහ රජතුමා, B. දෙවන පරාක්‍රම බාහු රජතුමා, C. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා. B කියලා චානදුව අපිට උත්තරය ලබා දෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 8ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට දුව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු එහෙනම් ශානුට ලැබෙන දෙවනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. විශාල ජලාශ සෑදීම නිසා දේවත්වයෙන් සලකන රජ කෙනෙකු වන්නේ A. දුටුගැමුණු රජුය, B. වලගම්බා රජුය, C. මහසෙන් රජුය. C කියලා අපිට නැවතත් ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු හරි උත්තරේද අපිට දීලා තියෙන්නේ ලකුණු 10ක් එකතු කර ගනීද කියලා. ශානු අපිට නැවතත් නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. තම ආහාරය සඳහා ගොළු බෙල්ලන් අනුභව කරන සතෙකු වන්නේ A. ඉත්තෑවාය, B. කබල්ලෑවාය, C. ඇටි කුකුලාය. C කියලා චානු අපිට නැවතත් උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. තවත් ලකුණු 15ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපේ චානු දුවට තියෙනවා ලකුණු 47ක් කියලා ලකුණු පුරුවේ සටහන් වෙලා. තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. කැමතිද ලබා ගන්න? කැමති. කැමති. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා.
වන්නකු වත්ත වඩුගේ දොන් ඇල්බර්ට් පෙරේරා පසු කලක කීර්තිමත් පුද්ගලයෙකු ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත් වූයේ ඒ. සුනිල් ශාන්තයන් ලෙසය, B පණ්ඩිත් අමරදේවයන් ලෙසය, C පනී භාරතයන් ලෙසය. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු හරි උත්තරේද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B පණ්ඩිත් අමරදේවයන් ලෙස. ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා අතිරේක ප්‍රශ්නයක් නිසා. ප්‍රශ්න 5 අවසානයේ ලකුණු 17ක් කියලා තමයි ශානුදුවට දැන් ලකුණු පුරවේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ ලුසාරා දුව. ලුසාරාට දැන් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා 1 හෝ 5 කියන ප්‍රශ්න කට්ටල දෙක. පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටල පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ තමයි ලුසාරා දුව තෝරගන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් ලුසාරාට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. නැව කුණාටුවකට හසු වූ නිසා 1505 ලංකාවට පැමිණි නාවිකයා කවුරුද? A. ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ද අල්මේදා, B. ලෝපේස් ද සූසා, C. ලොරෙන්සෝ ද අල්මේදා. A කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. ලොරෙන්සෝ ද අල්මේදා. ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දැන් අපේ ලුසාරා දුව කැමතිද අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්න? කැමති. අතිරේක එකද දෙකද? එක. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. Hindu ආගමේ සංකේතයක් ලෙස සැලකෙන්නේ A. අඩසඳ හා තරුවය, B. ත්‍රිශූලයයි, C. පාසලඹයි. B කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද? ලකුණු 20ක් හිමි වෙයිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 20කුත් එකතු කර ගන්නවා. අපි එහෙනම් බලමු ඊළඟට ලුසාරා දුවට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය වශයෙන් හඳුන්වන රට කුමක්ද? A. බ්‍රිතාන්‍ය, B. ඕස්ට්‍රේලියාව, C. ඇමරිකාව. ඒ කියලා නැවතත් අපිට ඉක්මනට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද කියලා කාලය අවසන් වුණාම. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. තවත් ලකුණු 10ක් ලුසාරා දුව එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. සුරකීන් හා ගවයන් ආදී සතුන් මත යැපෙන පරපෝෂිතයන් වන්නේ A. උකුණාන්‍ය, B. කූඩැල්ලාන්‍ය, C. කිනිතුල්ලාන්‍ය. C කියලා ලුසාරා අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි නැවතත් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. තවත් ලකුණු 15ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් ලුසාරාට තියෙනවා ලකුණු 46ක් කියලා ඉදිරියෙන්ම ඉන්නවා. අතිරේක දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කැමතිද ලබා ගන්න? කැමති. එහෙනම් හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. හරි ගියොත් ලකුණු 30ක් එකතු වෙනවා. වැරදුනොත් ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා. දඬු කැබලි වශයෙන් පාත්තිවල සිටුවන භෝග වර්ගයකි. A. බුලත්, B. තක්කාලි, C. වට්ටක්කා. C කියලා තමයි අපිට ලුසාරා උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරි උත්තරේ නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A. බුලත්. ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් ලුසාරාට ලකුණු 16ක් කියලා තමයි ප්‍රශ්න 5 අවසානයේ ලකුණු පුරුවේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්නවා ඊළඟට අපේ හෙසඳු පුතා. හෙසඳු පුතාට තියෙනවා 5 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ ඉතුරු වෙලා. හෙසඳු සූදානම්ද ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය මොකද්ද බලන්න? හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු හෙසඳු පුතාට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න. A. රථයකින් යන විට පාරේ වම් පසින්ද පයින් යෑමේදී දකුණු පසින්ද යා යුතුය. B. රථයකින් ගියත් පයින් ගියත් දකුණු පසින් යා යුතුය. C. රථයකින් යන විට පාරේ දකුණු පසින්ද පයින් යෑමේදී වම් පසින්ද යා යුතුය. C කියලා තමයි හෙසඳු අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ A. රථයකින් යන විට පාරේ වම් පසිනුත් පයින් යාමේදී දකුණු පසිනුත් යන්න ඕනේ. ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දැන් හෙසඳු පුතා කැමතිද අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්න? කැමති. අතිරේක එකද දෙකද? එක. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. 550 ජාතක පොත සිංහලයට පරිවර්තනය කරන ලද්දේ කිනම් යුගයේදීද? A. කෝට්ටේ යුගයේදී, B. ගම්පොළ යුගයේදී, C. කුරුණෑගල යුගයේදී.
B. B කියලා තමයි හෙසඳුව අපිට කියන්නේ. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C කුරුණෑගල යුගයේදී. ලකුණු 20ක් අඩු වෙනවා. මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් හින්දා අපි බලමු හෙසඳුට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කම්මල් කරුවකට උපකාර වන්නක් නොවන්නේ A සකපෝරුවයි, B මයින්හමයි, C දඬු අඬුවයි. A. ඒ කියලා තමයි හෙසඳුව අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ වතාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා හෙසඳු පුතා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. රිටිපන්න දීවරයින් ලෙස මසුන් අල්ලා ගැනීම කරන අය බොහෝ විට දක්නට ලැබෙන්නේ A. දකුණු පළාතේ මුහුදු කරේය, B නැගෙනහිර පළාතේ මුහුදු කරේය, C වයඹ පළාතේ මුහුදු කරේය. C. C කියලා හෙසඳු අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේ අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A දකුණු පළාතේ මුහුදු කරේ තමයි නිවැරදි පිළිතුර. තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් පුතාට ඉතුරුලා තියෙනවා. කැමතිද ලබා ගන්න? හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. වඩු කර්මාන්තයේදී භාවිත කරන උපකරණ පමණක් ඇතුළත් පිළිතුර වන්නේ A ලම්බ කැටය, යතු කැටය, බුරුමය, B අතකොළුව, වරක්කලය, නියන, C මනිස්ලෑල්ල, බුරුමය, කිනිහිරය. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B අතකොළුව, වරක්කලය, නියන. ඉතින් ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා අතිරේක ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ දුවලා පුතාලා හැමෝම අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා අවසන්. We're going to see who the winner is of our first round, and of course we have some gifts for them as well. But before that, we're going to take a short commercial break. We'll be right back. Stay tuned. Welcome back once again. You're here with us at the IT and Satra Smart Mind Quiz program. We have just concluded our first round of questions, and of course I have some gifts for the little ones and the winners as well. But before that, a very special message for you from Satara. 2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළට පෙනී සිටින දරුවන්ට තියෙනවා සුබ ආරංචියක්. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිසැක ජය ගැනෙන විද්‍යාව, ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ඉතිහාසය, බුද්ධාගම, ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය, අනුමාන ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු අලුත්ම සතර පොත් 7 දැන් නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර වෙතින් තමයි ඒ පණිවිඩය. හොඳයි. ඉතින් අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ඉතාමත් හොඳට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ලකුණු 38ක් අරගෙන අපේ සෙනෙත්ම පුතා තමයි පළමු ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රාහකයා බවට අද දිනේ පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ සෙනෙත්ම පුතාට IT නායතනයෙන් රුපියල් 3000ක මුදල් ත්‍යාගයක් තියෙනවා මගේ අතේ. So we want to say congratulations on behalf of all of us at ITN. Congratulations. You did extremely well. ඉතින් රුපියල් 3000ක මුදල් ත්‍යාගයක් ඔබට අපි ITN හැමෝගෙම පිරිනමනවා. ඒ වගේම අපේ දිනුජ පුතා තමයි ලකුණු 35ක් අරගෙන දෙවන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. රුපියල් 2000ක මුදල් ත්‍යාගයක් තියෙනවා මගේ අතේ. ඒ වගේම අපේ චානු දුව තමයි ලකුණු 17ක් අරගෙන තුන්වන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. රුපියල් 1500ක මුදල් ත්‍යාගයක් තියෙනවා මගේ අතේ. අපේ ලුසාරා දුව ලකුණු 16ක් අරන් හතරවන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙනවා. 1500ක මුදල් ත්‍යාගයක් ඔබටත් හිමි වෙනවා IT නායතනයෙන්. ඒ වගේම අපේ නිම්සරා දුව ලකුණු 14ක් අරගෙන තමයි පස්වන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. රුපියල් 1000ක මුදල් ත්‍යාගයක් තියෙනවා මගේ අතේ. ඒ වගේම අපේ හෙසඳු පුතාටත් රුපියල් 1000ක මුදල් ත්‍යාගයක් තියෙනවා. පළමු ප්‍රශ්න වටේ 6 වෙනි ස්ථානයට හෙසඳු පුතා පත් වෙලා තියෙනවා. So with that, we want to say congratulations to all the little ones who did well in the first round of questions. Now, of course, we are going to go in for the second round, and of course, that will decide who the overall winner is of our IT and Satra Smart Mind Quiz program for today. So first of all, I want to tell the little ones how the second round is going to work and how they should answer the questions in our second round of IT and Satra Smart Mind Quiz program. හොඳයි අපේ
දෙවන ප්‍රශ්න වටේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ ප්‍රශ්න 3ක් තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හම්බෙන්නේ දෙවන ප්‍රශ්න වටේට. ඉතින් Snakes and Ladders බෝඩ් ගේම් එක විදියට තමයි ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ සෙනෙත්ම පුතා තමයි පළමු ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රහණය කළේ. ඉතින් සෙනෙත්ම පුතාට අවස්ථාව තිබෙනවා ඔබ කැමති ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරගන්න. ඉතින් හොඳට ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලලා බෝඩ් එක දිහා බලලා ඔයාලට වැඩියෙන්ම ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කටලේ තමයි සෙනෙත්ම පුතා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට පළමු ප්‍රශ්නෙට ඔයා හරියට උත්තර දුන්නා නම් ඔයාට ලකුණු 25ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් තවත් ලකුණු 25ක් ගන්න පුළුවන්. තුනටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔබගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ වැරදුනා කියලා. එහෙම වුණොත් නායදිගේ පල්ලයට ඇවිල්ලා ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා. අපි හිතමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට හරියට උත්තර දුන්නා කියලා. එතන තියෙන ඉනිමග දිගේ උරට නැගලා ඒ අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයත් වැරදුනොත් තවත් ලකුණු අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතනම ඉන්නවා. හැමෝටම තේරෙනවද කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕනේ ලකුණු හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා? Right, so I think everyone understands very well how the game is going to work, how the second round is going to work, and how they should answer questions in our second round of ITN Satra Smart Mind Quiz program. So we are also ready and excited to get started. හොඳයි, සෙනෙත්ම ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? 6 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. හොඳයි, සෙනෙත්ම පුතා තෝරගන්නවා 6 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු එහෙනම් සෙනෙත්මට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. දෙවන අග්බෝ රජතුමා විසින් කරවන ලද්දේ A. කවුඩුල්ල වැව හා මින්නේරිය වැවයි, B. තිසා වැව හා හුරුළු වැවයි, C. කන්තලේ වැව හා ගිරිතලේ වැවයි. C කියලා තමයි සෙනෙත් අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 25ක් එකතු කරගන්න අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. අව පස සඳ ලෙස චන්ද්‍රය හඳුන්වන්නේ A. පුර අටවක හා අව අටවක අතර කාලයේදීය, B. පුර 15වකට පසු අමාවකට පෙර කාලයේදීය, C. අමාවකට පසු පුර 15වකට පෙර කාලයේදීය. C කියලා තමයි සෙනෙත්ම අපිට උත්තරය ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. පුර 15වකට පසු අමාවකට පෙර කාලයේදී තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා සෙනෙත්ම පුතාට. අපි බලමු තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය ලෙස සැලකෙන්නේ A. ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදාය, B. ඔක්තෝබර් 24 වෙනිදාය, C. නොවැම්බර් 11 වෙනිදාය. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ සෙනෙත්ම ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබුණේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. ඔක්තෝබර් 24 වෙනිදා. ඒත් එක්කම සෙනෙත්ට ලැබෙන ප්‍රශ්න 3 අවසන් වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට ඉන්නවා අපේ දිනූජ පුතා. දිනූජ ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලය තෝරගන්නද? 2. හොඳයි. දිනූජ තෝරගන්නවා දෙවනි ප්‍රශ්න කට්ටලය. අපි බලමු එහෙනම් දිනූජට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. දැනට අපට හමුවන පැරණිම සිංහල ග්‍රන්ථය කුමක්ද? A. සිදත් සංගරාව, B. සියබස් ලකර, C. කවුසිලුමින. A කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලැබෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේ අපිට ලැබුණේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. සියබස් ලකර. ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා දිනූජ පුතාට. අපි බලමු දෙවනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. දේශ ගවේෂක ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලම්බස් කිනම් ජාතිකයෙක්ද? A. ඉතාලි, B. ප්‍රංශ, C. බ්‍රිතාන්‍ය. C කියලා තමයි දිනූජ අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට මේ අවස්ථාවේ ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A. ඉතාලි ජාතිකයෙක්. අපි බලමු එහෙනම් තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දිනූජ පුතාට ඉතුරු වෙලා. අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව ඇතිවිය හැකි රෝගයක් වන්නේ A. gastritis, B. bronchitis, C. osteoporosis. B කියලා දිනූජ අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. විතර තමයි මේ අවස්ථාවේ අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉනිමග දිගේ උඩට ගිහිලා ලකුණු 15ක් එකතු කරගෙන ලකුණු 40ක් කියලා තමයි දැන් ලකුණු පුරුවේ දිනූජට සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉන්නවා ඊළඟට අපේ චානු දුව. චානු කැමති 1ද 3ද 4ද 5ද ප්‍රශ්න කට්ටල වලින් තෝරගන්න. 3. චානු තෝරගන්නවා 3 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටල. අපි බලමු එහෙනම්
චානුදුවට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. සුවස් ඇල නිසා සම්බන්ධ වන්නේ A. මධ්‍යධරණී මුහුද හා රතු මුහුදයි, B. පැසිෆික් සාගරය හා අට්ලාන්ටික් සාගරයයි, C. ඉන්දියන් සාගරය හා අරාබි මුහුදයි. B කියලා චානු අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ A. මධ්‍යධරණී මුහුද හා රතු මුහුදයි. අපි බලමු එහෙනම් අපේ චානු දුවට ලැබෙන දෙවනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානයේ අයත් නොවන දිස්ත්‍රික්කයක් වන්නේ A. අනුරාධපුරය, B. පුත්තලම, C. කුරුණෑගල. ඒ කියලා අපිට චානුදුව උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. කුරුණෑගල. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සත්වයා ලෙස නම් කර ඇත්තේ A. මොනරාය, B. වලිකුකුලාය, C. දඬුලේනාය. C කියලා චානුදුව අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. තව තප්පර 7ක් ඉතුරු වෙලා තිනවා. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉනිමග දිගේ උඩට ගිහිල්ලා ලකුණු 10ක් එකතු කරගෙන තියෙනවා අපේ චානුදුව. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ ලුසාරා දුව. ලුසාරා 1 4 5 කියන ප්‍රශ්න කට්ටල ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටල? පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ තමයි අපේ ලුසාරා දුව තෝරගන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් ලුසාරට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කුඩුම්බිගල අභය භූමිය අයත් වන දිස්ත්‍රික්කය වන්නේ A. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයයි, B. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයයි, C. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයයි. B කියලා ලුසාරා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. එවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය. ඉතින් ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා. ණයදිගේ පල්ලෙහාට ගිහලා අපි බලමු දෙවනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ලෝක සංස්කෘතික උරුමයක් වන පැරණි මොහෙන්දජාරෝ නගරය පිහිටි රට වන්නේ A. පාකිස්තානය, B. චීනය, C. ඉන්දියාව. ඒ කියලා අපිට ඉක්මනට උත්තරේ ලැබෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 7ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ දෙවනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් ඉනිමග දිගේ උඩට ගිහිලා ලකුණු 10ක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. අතීතයේදී ලිඳක් ඉස පිරිසුදු කළ පසු උල්පත් වලින් නැවත පිරෙන නැවුම් ජලය පිරිසුදු කර ගැනීමට එක් කළ දෙයක් නොවන්නේ A. ඉංගිනි ඇටය, B. අඟුරු කැබලිය, C. මල් පෙතිය. C කියලා තමයි අපිට ලුසාරා දුව උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට නැවතත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 20ක් එකතු කරගෙන ලකුණු 36ක් කියලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලකුණු පුවරුවේ. අපි බලමු ඊළඟට ඉන්නේ කවුද? අපේ නිම්සරා දුව. නිම්සරා දුවට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 4 හෝ 5 කියන ප්‍රශ්න කට්ටල දෙකෙන් ඕනෙම එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. 4 හොඳයි. නිම්සරා තෝරගන්නවා 4 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු නිම්සරාට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ලෝක ප්‍රසිද්ධ සෝබෝන් විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටා ඇත්තේ A. ප්‍රංශයේ පැරිස් නගරයේය, B. රුසියාවේ මොස්කව් නගරයේය, C. ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයේය. B කියලා තමයි නිම්සරා දුව අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A. ප්‍රංශයේ පැරිස් නගරයේ. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. දඹකොළ පටුන ලෙස හැඳින් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ වරායට ආසන්න නගරයක් වන්නේ A. ත්‍රිකුණාමල නගරයයි, B. මන්නාරම නගරයයි, C. කන්කසන්තුරේ නගරයයි. A කියලා නිම්සරා දුව අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. කන්කසන්තුරේ නගරය. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. අපි බලමු ඒකට හරියට උත්තර දුන්නොත් උඩට ගිහිලා ලකුණු 15ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු නිම්සරා දුවට ලැබෙන අවසාන ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ මුලින්ම ආරම්භ කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජය වන්නේ A.
SSC ලෙස හඳුන්වන සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයයි B CCC ලෙස හඳුන්වන කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජයයි C බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයයි. C කියලා නිම්සරා දුව අපිට උත්තරේ ලබා දෙන අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B CCC ලෙස හඳුන්වන කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජයයි. හොඳයි ඒත් එක්කම අපේ නිම්සරා දුවට ලැබෙන ප්‍රශ්න 3 අවසන් වෙනවා. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ හෙසඳ පුතා. හෙසඳුට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 5 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු හෙසඳුට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පහත සඳහන් සතුන් අතුරෙන් ආයු කාලයේ වැඩිම සත්වයා වන්නේ A අලියාය, B ඉබ්බාය, C සිංහයාය. B කියලා අපිට හෙසඳ පුතා උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද කියලා. තව තත්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි උත්තර අපිට ලබා දෙලා ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් තවත් ලකුණු 25ක් හෙසඳුට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවේ චෙන්නයි නගරයේ පැරණි නම වන්නේ A වාරණසියයි, B මදුරාසියයි, C රාමේශ්වරම් නගරයයි. C කියලා හෙසඳු අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B මදුරාසිය. ඉතින් ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා අපේ හෙසඳු පුතාට. අපි බලමු තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. ගෝල්ඩා මේර් හා මාග්‍රට් තැචර් යන අය අගමැතිනියන් ලෙස කටයුතු කළ රටවල් දෙක වන්නේ A ජර්මනිය හා ඊශ්‍රායලයයි, B බ්‍රිතාන්‍ය හා නෝර්වේ රාජ්‍යයයි, C ඊශ්‍රායලය හා බ්‍රිතාන්‍යයයි. A කියලා හෙසඳු අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ C ඊශ්‍රායලය හා බ්‍රිතාන්‍ය. ඒත් එක්කම අපේ දුවල පුතාලා ඔක්කොමලා පිළිතුරු දීලා ඉවරයි අපේ දෙවන ප්‍රශ්න වටේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට කවුද අද ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අපි බලමු එහෙනම් ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ කොහොමද, කවුද අද ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි ඊළඟට බලමු. අද වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කළේ කවුද කියලා කියන කලින් සතර ආයතනයෙන් තියෙන අපිට විශේෂ පණිවිඩයක්. පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා දරුවන්ට සියලුම විෂයන් සඳහා විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ සතර වැඩපොත් දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙම පොත් දිවෙන පුරා පිහිටි ඕනෑම සතර නියෝජිත අලවැසලකින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එසේ නොමැති නම් 077 88 77 603 077 88 77 603 අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් එවීමෙන් හෝ කුරිය සේවාව මගින් ඔබට එම පොත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර ආයතනෙන් තමයි ඒ විශේෂ පණිවිඩය. හොඳයි. ඉතින් අද ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ ලකුණු 53ක් අරගෙන වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ අපේ සෙනෙත්ම පුතා. ඉතින් ඉතාමත් හොඳට පැහැදිලිව අපිට උත්තර ලබා දුන්න ප්‍රශ්න වලට සෙනෙත්ම පුතා. ඉතින් සෙනෙත්ම පුතාට විශේෂ තෑග්ගක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විශේෂ තෑග්ග පිරිනමන්න මම ඉතාමත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්න කැමතියි. සතර සමූහ සේවාවේ සභාපති, ඒ වගේම සතර ප්‍රධාන කර්තෘ අපේ චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයාට ඉදිරියට එන්න කියලා. ඒ වගේම සෙනෙත්ම පුතාටත් මම එන්න කියනවා ඉදිරියට. චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයාගේ අතින් සතර ආයතනයෙන් පිරිනැමෙන රුපියල් 10,000ක මුදල් තෑග්ගය ලබා ගන්න කියලා. I think congratulations to Senator from all of us at Satara as well as ITN. You did extremely well. ඒ වගේම අපේ සෙනෙත පුතාට වගේම අනිත් දුවල පුතාලා හැමෝටම තෑගි භෝග ගොඩක් එක තමයි අපේ චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයා අද ITN එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Well, let's say a very big thank you to Mr. Pereira for joining us. I too have some gifts for the little ones who won the program today. I think other ITN Satara Smart Mind වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කළ අපේ සෙනෙත පුතාට ITN අපෙනුත් රුපියල් 5,000ක මුදල් තෑගයක් තියෙනවා. Congratulations to you. Very well done. All the best for all of your future endeavours from all of us at ITN. ඒ වගේම අද දෙවන ස්ථානයට පත් වෙලා ඉන්න අපේ දිනූජ පුතා ලකුණු 40ක් අරගෙන දිනූජටත් රුපියල් 3,000ක මුදල් තෑගයක් තියෙනවා ITN අපි හැමෝගෙම. Congratulations to you as well. ඒ වගේම
වගේම අද තුන්වෙනි ස්ථානයට පත්වලා ඉන්න අපේ ලුසාරා දුව ලකුණු 36ක් අරගෙන ඔබටත් රුපියල් 2000ක මුදල් තෑගයක් තියෙනවා ITN අපි හැමෝගෙම. So congratulations to all of you little ones who did extremely well today. I'm glad you were here and you were able to answer questions confidently, and I'm sure you learned something new today from all the questions that you heard from your friends. So that's what we want to see, right? We want to see you learn something new every day. ඒ වගේම අපේ මේ වැඩසටහන බලන් ඉන්න අනිත් දූල පුතාලටත් කැමති නම් මේ දූල පුතාලා වගේම ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ තරඟකරුවෙකු හෝ තරඟකාරියක් වන්න ඔබටත් පුළුවන්. ඕනෑම සතර පුවත්පතක තිබෙන කූපන් පත පුරවල සතර ආයතනයට එවුවොතින් ඔබටත් අවස්ථාව තිබෙනවා ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ තරඟකරුවෙකු හෝ තරඟකාරියක් වන්නට. Hondai, with that we have come to the end of our program for today. We certainly hope to see you next week as well to learn something new next week. Just like these little ones, we want to see you here as well. So we want to see you next week, and until then we do hope you'd have a fabulous week ahead. See you next week. This is goodbye from us for today.